کھول کے سن لے، تو کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت عثمان ذی النورین نے قرآن میں معاذ اللہ کا حال بیان کر دیا۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جوانی قربان کر دی، 18 سالہ بیٹے علی اکبر کی جوانی قربان کر دی، اور محمد کی ننھی ننھی ناشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندتا ہوا دیکھ لیا، 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے علی اصغر شیر خار کو جامع شہادت پیتا ہوا دیکھ لیا، مگر نواز رسول نے شریعت کا ایک حرف مٹنے نہیں دیا، قرآن کی ایک آیت مٹنے نہیں دی، اللہ کا دین مٹنے نہیں دیا۔ اور پھر مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ تو شیر خدا ہے، ایسے شیر خدا ہے کہ شیر شمشیر زن شاعر خیبر شکن پرتوے دست قدرت لاکھوں سلام، صاحب اللہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جو حسین کربلا کے میدان میں اپنا پورا کنبہ لٹا کر اپنے نانا کا دین بچا رہے تھے، اس حسین کے والد گرامی سیدنا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ، اگر قرآن میں کوئی غلطی ہوتی تو کیا صدیق اکبر کو غلط کرنے دیتے؟ کیا فاروق اعظم کو غلط کرنے دیتے؟ کیا عثمان غنی کو غلط کرنے دیتے؟ ارے تم مولا علی کے نام پر اپنا سینہ پیٹتے ہو، اے مولا علی کے نام پر سینہ پیٹنے والوں سن لو، ہم مولا علی کے سچے ماننے والے ہیں، نہ مولا علی کی توہین برداشت کریں گے، نہ ان کے اماموں کی توہین برداشت کریں گے۔ حضرت مولا علی نے 25 سال تک حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں اپنا امام مانا، اور یہ کھٹمل لکھنؤ میں بیٹھ کے بکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی نے معاذ اللہ صلی اللہ معاذ اللہ قرآن میں تعریف کر دی۔ اگر قرآن میں ایک بھی حرف بدلا جاتا تو مولا علی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بولو مسلمانوں، ایسا کرنے والا خالی صدیق اکبر کا گستاخ نہیں، فاروق اعظم کا گستاخ نہیں، عثمان غنی کا گستاخ نہیں، بلکہ یہ تو مولا علی کا گستاخ۔ بے شک ممبر نور پہ تشریف فرما حضرات علماء اہل سنت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا بے جائے شک گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل زخموں سے چور ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان کروں کیا بیان نہ کروں۔ شاید آپ کو علم نہ ہو، 3 دن ہو گئے سمیر گنج کی تحصیل والی مسجد میں نماز بند ہے۔ آج جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوئی، اور کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے شرارت کی ہو، گھروں سے کھینچ کر انہیں تھانے میں پہنچا دیا گیا، ان کی مرمت کی گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں تحصیل میں کوئی مسجد تھی ہی نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے، آمین۔
ارے زور سے آمین کہہ دیجئے، آمین سب مل کے آمین کہہ دیجئے۔ کل رات سے لے کر آج پورا دن اور یہاں آنے تک صرف بارہ بنکی ایس ایس پی ڈی ایم کمشنر اور الہی والوں سے رابطہ ہی کرتے رہے، منت و سماجت ہی کرتے رہے، مگر اب تک تو کوئی نتیجہ نکلا نہیں۔ پھر بھی ہم اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہیں، ہمارا بھروسہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے نبی کے سہارے پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں عدل و انصاف کا سویرا نکلے گا بے شک اور ظلم کی بادلیں چھٹیں گے بے شک اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ انشاءاللہ۔ بہرحال زخمی اور رنجیدہ دل کے ساتھ تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک کوئی لطیفے اور چٹکلے والی تقریر نہیں ہوگی، ایسی تقریر ہوگی کہ میں چاہتا ہوں میرے دل کے درد کے ساتھ وہی آپ کے دل کا بھی درد بن جائے۔ بے شک کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو آ جائیے، یہ سامنے جگہ خالی ہے، پر کر لیجیے۔ جی آ جائیے، جو لوگ باہر کھڑے ہیں آ جائیے، جہاں جگہ خالی پائیے وہاں بیٹھ جائیے۔ آ جا بھائی آ جا، ہاں بیٹھ جایا کر کے۔ ہاں ٹھیک ہے، جن کو نہ سننا وہ چلے جائے، مگر جنہیں سننا ہے وہ آ کے بیٹھ جائے۔ بے شک اور اب اٹھک بیٹھک نہ مچائیے گا، آپ بیٹھے رہیے گا، اطمینان و سکون کے ساتھ گفتگو سماعت کیجیے گا۔ ابھی بہت اچھی نعت پاک حضرت مولانا شرف الدین صاحب شرف جون پوری سنا رہے تھے۔ تعالی اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جا ہم رات کر دی۔ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، بے شک اور نعت سن کر انعام دینا یہ رسول خدا کی سنت۔ آہا واہ واہ واہ، اللہ کا شکر ہے سبحان اللہ۔ کہ آپ اپنے نبی کی سنت پہ بھی عمل کر رہے تھے اور حضرت حسان کی سنت پر یہ عمل کر رہے تھے، مگر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ 10-10 روپے کا نوٹ لے کے آ رہے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ تھے جن کے پاس 100-200 کا نوٹ تھا، ہم سمجھے دینے کے لیے آئے ہیں، مگر وہ چھٹا کرانے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں بنگلور گیا تھا اور ہمارے ساتھ میں دلکش راچوی تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب 1000 روپے کا نوٹ چلتا تھا۔ دلکش صاحب نے جیسے ہی نعت پاک پڑھنا شروع کیا تو ایک آدمی نے 1000 کا نوٹ نکالا اور دلکش صاحب کو لا کے دیا تو 10 20 50 100 روپے کے نوٹ تو میں نے انعام میں دیتے ہوئے دیکھے تھے، کہیں 500 کا نوٹ بھی دیکھا تھا، مگر 1000 کا نوٹ انعام میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے غور سے آنکھ مل کے دیکھنا شروع کیا کہ یہ اصلی نوٹ ہے کہ چورن والا ہے۔ اتنے میں دوسرا تیسرا نوٹ بھی آ گیا۔ ایک نعت پاک کے چند شعر پڑھ کے وہ بیٹھے تو یہ شاعر لوگ جو انعام ملتا اس کو چھوٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا دلکش بھائی بتائیے آپ کو چھوٹ کتنی ملی؟ تو نوٹ بڑے بڑے تھے، 2 منٹ بھی نہیں لگا انہوں نے گن کے بتا دیا کہ 25,000 روپے ملے۔ کتنے؟ 25,000۔ کچھ بولیے کتنے؟ 25,000۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرف صاحب پوری رات محنت کر ڈالیں، پھر بھی 25,000 تو دور کی بات، شاید 2500 پورا ہونا بھی مشکل ہو جائے۔ بہرحال اللہ آپ کو ذوق عطا فرمائے، اپنی پاک حلال جائز کمائی خرچ کیجیے۔ بے شک۔ آج آپ کے یہاں ایک ایسے خطیب بلائے گئے جو اپنے اعتبار سے پوری دنیا میں منفرد خطیب ہے۔ بے شک۔ قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک کے شان، قرآن پاک کے شوکت، یہی ان کا موضوع خاص ہے۔
اس لیے آپ پوری رات بیٹھو اور اپنے آنے والے مقرر کی روح پرور تقریر ضرور سماعت کرو۔ بے شک میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آپ کے آقا فرماتے ہیں رجب و شہر اللہ، شعبان و شہری، رمضان و شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بے شک اللہ کا مہینہ ختم ہو گیا، یہ رسول اللہ کا مہینہ چل رہا، اور آنے والا مہینہ امت رسول اللہ کا مہینہ۔ آج دنیا میں رشتے بہت ہیں، ماں باپ اولاد کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، استاد شاگرد کا رشتہ، پیر مرید کا رشتہ، سارے رشتے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کون ماں باپ ہوں گے جو اولاد سے محبت نہ کرے؟ کون استاد ہوگا جو شاگرد سے محبت نہ کرے؟ کون پیر ہوگا جو مرید سے محبت نہ کرے؟ کون شوہر ہوگا جو بیوی سے محبت نہ کرے؟ مگر ان رشتوں میں فرق ہے۔ ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں، اور لیکن اگر یہی اولاد بار بار نافرمانی کرنے لگے تو ایک دن ماں باپ کا پیمانے سب لبریز ہوتا ہے، اور پورے محلے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا، آج سے میں اس کو عاق کر رہا ہوں۔ سب کے سامنے ذلیل کیا، رسوا کیا، عاق کر دیا، مگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی۔ ایک اخبار کے نامہ نگار کو بلایا اور کہا میرا یہ اعلان اخبار میں چھپوا دو تاکہ میرا بیٹا کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر شاگرد بار بار نافرمانی کرے تو ایک دن استاد پورے مدرسے کے کمیٹی کو، طلبہ کو، اساتذہ کو جمع کرتا اور کہتا ہے یہ بڑا نافرمان ہے شاگرد، اس لیے آج سے میں اس کا مدرسے سے خارجہ کرتا ہوں، اس کو نکال باہر کرتا ہوں۔ پیر مرید سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر مرید بار بار نافرمانی کرے تو ایک دن پیر سارے مریدوں کو اکٹھا کر کے مرید کو ذلیل کر کے اپنی بیعت سے خارج کر دیتے ہیں۔ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر بیوی بار بار نافرمانی کرے تو ایک دن شوہر پوری بستی کے لوگوں کو جمع کر کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زور سے بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر قربان جاؤ، ماں باپ اولاد کو ذلیل کر کے عاق کرتے ہیں، استاد شاگرد کو ذلیل کر کے خارجہ کرتا ہے، پیر مرید کو ذلیل کر کے سلسلے سے نکالتا ہے، شوہر بیوی کو ذلیل کر کے طلاق دیتا ہے، مگر کتنا قریب ہے وہ مولا، کتنا رحیم ہے وہ مولا کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے، ساری آبادی کے لوگ بستر پہ سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی نازل فرماتا ہے اور صدائے رحمت دیتا ہے، اے میرے بندے بہت پاپ کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت گناہ کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت خطائیں کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت نافرمانیاں کر چکا ہے، اٹھ جا، رات کا پچھلا پہر ہے، آنسو کے دو قطرے بہا دے، شان کریمی تیرا آنسو چننے کے لیے تیار ہے۔ ذرا سوچو پیغام رضا کانفرنس میں آنے والوں کہ استاد نے بیٹے کو عاق کیا تو پوری برادری کو اکٹھا کر لیا، اور شاگرد کو جب عاق نکالا تو پورے مدرسے کو جمع کر لیا، ماں باپ نے اولاد کو عاق کیا تو پوری خاندان کو اکٹھا کر لیا، شوہر نے بیوی کو طلاق دیا تو پورے سوسائٹی کو اکٹھا کر لیا، پیر نے مرید کو بیعت سے نکالا تو پورے مریدوں کو جمع کر لیا، مگر ہمارے تمہارے پروردگار نے اپنے پاپی مجرم بندے کو معاف کرنے کے لیے دن کا اجالا نہیں رات کا پچھلا پہر منتخب کیا ہے۔ جب ساری آبادی سو رہی ہو، سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو، تو ایک مجرم بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہو، توبہ کر رہا ہو، رو رہا ہو، گر گڑا رہا ہو، تو
खाली माफी मांगने वाला जाने, माफ करने वाला जाने, किसी दूसरे को कानो कान खबर ना होने पाए। उसूल और दस्तूर तो ये है कि प्यासे को चलकर कुएं के पास जाना चाहिए, मगर कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला कि मुजरिम बंदा बिस्तर पे खर्राटे लेता रहता है और वो रहमान और रहीम मौला रात के पिछले पर है सदाए रहमत दे रहा है। ऐ मेरे बंदे बहुत पाप कर चुका है, ऐ मेरे बंदे बहुत गुनाह कर चुका है, ऐ मेरे बंदे बहुत खताएं कर चुका है, उठ जा, रात का पिछला पहर है, शाने करीमी तेरे आंसुओं को छुड़ने के लिए तैयार है। मगर हमको तो रात के पिछले पहर की नींद बहुत प्यारी है। जो नेक लोग थे उठे, उन्होंने वजू किया, नमाज तहज्जुद अदा की, अपने नेकियों में इजाफा कर लिया, मगर हम जैसे कम नसीब लोग बिस्तर पे करवटें बदलते रहे। रहमान और रहीम मौला ने कहा, ऐ मेरे बंदे, रात के पिछले पहर मेरी रहमत ने तुझे पुकारा, तुझे उठने की तौफीक ना हुई, माफी मांगने की तौफीक ना हुई, तौबा करने की तौफीक ना हुई, इसलिए कि रात के पिछले पहर की नींद तुझे बहुत प्यारी है। जा, अब पिछले पहर की कैद ना होगी। साल में मैं तुझे एक ऐसी रात दे दूंगा कि जैसे ही सूरज डूबेगा, जब तक दूसरे दिन का सूरज न निकल आए, मेरी रहमत और बख्शिश का दरवाजा पूरी रात खुला रहेगा। और जानता है वो रात कौन है? वो रात शाबान के महीने की 15वीं रात है, जिसे लैलतुल बरात कहा जाता है, लैलतुल रहमत कहा जाता है, लैलतुल बरकत कहा जाता है। ये शाबान की 15वीं रात है, जिस शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला अपने पापी मुजरिम बंदों के गुनाहों को माफ कर देता है और इतने पापियों को बख्शता है कि बनु कल्ब की बकरियों की बालों के तादाद से ज्यादा जहन्नमियों को अल्लाह जन्नती बना देता है। जो नेक लोग थे उन्हें शाबान के रात में तौफीक मिल गई, उन्होंने अपनी मग़फ़िरत करा ली, मगर हमको तो उस रात में भी तौफीक ना हुई। अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे, रात के पिछले पहर मेरी रहमत ने पुकारा, तुझे तौफीक ना हुई। शबे बरात में मेरी रहमत ने पुकारा, तुझे तौफीक ना हुई। रात की नींद तुझे बड़ी प्यारी है, तो जा, साल में मैं तुझे एक ऐसा महीना दे दूंगा, उसमें पिछले पहर की कैद ना होगी, रात की कैद ना होगी, पूरे महीने रहमत और मग़फ़िरत का दरवाजा खुला रहेगा। उस महीने का पहला अशरा रहमत का होगा, दूसरा मग़फ़िरत का होगा, तीसरा जहन्नम की आज़ादी परवाना मिलने का होगा। और वो महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, वो महीना रमजान का महीना है। ऐ मेरे बंदे, रमजान के महीने में अल्लाह की बारगाह में तौबा करके अपनी मग़फ़िरत करा ले, अल्लाह के शान करीमी तुझे बख्शने का इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसा करीम है वो मौला। सिलसिले क़ादिरिया रज़विया के इमाम हजरत सीरी सख्ती बगदाद के गली से गुजर रहे, देखा एक शराबी शराब के नशे में पड़ा है, धुत पड़ा हुआ है, अल्लाह 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 कह रहा है। हजरत सीरी सख्ती ने उसको उठाया, कुल्ली कराई, मुंह धुलाया और चले गए। जब शराबी को होश आया, उसने कहा, लोगों, मैं तो शराब के नशे में था, मेरा मुंह लड़के, क्यों जा रहे हो जी? बैठो, उठ के जाना था तो आए, क्यों जलसा खराब करने आते हो? खबरदार वहशत, ये बदमे नबी है, खबरदार वहशत, ये बदमे नबी है। हुजूर इसके वो हुनर देखते हैं। अगर जाना ही था तो आगे आगे बैठे क्यों? जिस खेत में जानवर चढ़ जाए, बोलो वो अच्छा लगता है कि खराब? कहीं बकरी चल जाए, कहीं बैल चल जाए, कहीं घास चल जाए, कहीं भैंस चल जाए, तो अच्छा लगेगा कि खराब? बिल्कुल वही हाल आपने महफिल का बना लिया, कहीं यहाँ जगह खाली, उधर जगह खाली, उधर जगह खाली, उधर जगह खाली। ऐसा लगता है कहीं बकरी चल गई, कहीं भैंस चल गई, कहीं गाय चल गई। कुछ लोग खड़े हुए हैं, पता नहीं इलेक्शन में खड़े कि काहे के लिए खड़े, सोच रहे कहीं ऐसा ना हो बीच में जाके बैठ जाए तो फंस जाए। अरे आप आए हो तो अदब महफिल का समझो और इत्मीनान सुकून के साथ बैठो। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत सीरी सख्ती ने कुल्ली कराया, मुंह धुलाया और चले गए।
गए। जब उसे होश आया तो शराबी ने पूछा, है लोगों, मैं तो शराब के नशे में था, मेरा मुंह किसने को धुलाया, कुल्ली किसने कराई, मेरा मुंह किसने पाक किया? कहा तुम्हें नहीं मालूम, हजरत श्री शक्ति ने तेरा मुंह पाक किया है। वो कहाँ उठा, इतने बड़े वली ने मेरा मुंह पाक किया। रात का पिछला पहर आया, मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंच गया, हजरत श्री शक्ति भी पहुंचे। उन्होंने शराबी को देखा तो जमीन पे माथा टेक दिया, अर्ज किया, मेरे महबूब, ये तो शराबी था, ये रात में शराब के नशे में दूध पड़ा हुआ था, ये नमाजी कैसे बन गया, यहाँ कैसे आ गया? अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ श्री शक्ति, तुम्हारी गैरत को गवारा ना हुआ कि ये नापाक मुंह से मेरा पाक नाम ले, तो मेरी मोहब्बत को गवारा ना हुआ कि जिसका मुंह तुमने पाक कर दिया है दोबारा नापाक हो। ऐ श्री शक्ति, तुमने मेरी मोहब्बत में इसका मुंह पाक किया था, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में इसका दिल पाक कर दिया है। श्री शक्ति ने कहा, ऐ शराबी, तू तो शराब के नशे में था, ये नमाजी कैसे बन गया? तो उसने मुस्कुरा के कहा, हुजूर वाला, जब मेरे परवरदिगार ने आपको सब कुछ बता दिया है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अभी तौबा किया है, इस मंजिल पे फाइज हो गया कि खुदा और वली में जो राज़ो नियाज हो रहा है उसे पता चल रहा है कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है। अर्ज़ किया, मौला बारिश क्यों नहीं होती है? जवाब मिला, ऐ मूसा, बाहर निकल कर मुझसे दुआ मांगो, बारिश हो जाएगी। 70,000 आदमियों को लेकर अल्लाह के नबी आबादी के बाहर गए, दुआ मांगी, मौला अपने बाबा का नुज़ूल कर दे, बारिश नहीं हुई। अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, ये बारिश क्यों नहीं होती? जवाब मिला, है मूसा, तुम्हारे 70,000 के मजमे में एक पापी है जो 40 साल से गुनाहों के जरिए मेरा मुकाबला कर रहा है, उसके गुनाहों के नहूसत से मैंने बारिश रोक दी है, तुम उसको महफिल से निकाल लो, अभी तुम्हारी दुआ कबूल होगी, अभी बारिश नाजिल हो जाएगी। अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, पापी और कहे हम पहचाने कैसे? जवाब मिला, पहचानने की जरूरत नहीं है, तुम आवाज दे दो, वो खुद ब खुद महफिल से चला जाएगा। अर्ज़ किया, मेरे मौला, मजमा 70,000 का है, पापी एक है, मेरी आवाज सब तक पहुंचेगी कैसे? जवाब मिला, है मूसा, आवाज देना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। हजरत मूसा खड़े हो गए, फरमाए, पापी, तू 40 साल से गुनाहों के जरिए खुदा का मुकाबला कर रहा है, तेरे गुनाहों के नहूसत से अल्लाह ने बारिश रोक दी है, महफिल से निकल जा ताकि अपने बारा का नुज़ूल हो जाए। सबने सुना, उस पापी ने भी सुना, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, शायद कोई निकल रहा हो, कोई नहीं निकल रहा था। समझ गया, हो ना हो वो पापी मैं ही हूँ, लाओ महफिल से निकल जाओ ताकि बारिश हो जाए। मगर जैसे ही निकलना चाहा, आपने कहा, नादान, अगर महफिल से निकलेगा ये 70,000 का मजमा पहचान लेगा, यही पापी है जो 40 साल से गुनाहों के जरिए खुदा का मुकाबला कर रहा है, सबकी निगाहों में रुसवा हो जाएगा, जलील हो जाएगा। इस ख्याल के आते ही उसने अल्लाह की तरफ लौ लगाया, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आज तू मेरी लाज रख ले तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, कभी गुनाह के करीब न जाऊंगा, कभी पाप न करूंगा, तेरी नाफरमानी न करूंगा। मौला, आज तू अगर मुझे माफ कर दे तो तेरे हुक्म के खिलाफ मेरा कोई कदम न उठेगा। अभी आग से आंसू उसके जमीन तक भी नहीं आए थे कि साफ और शफाफ आसमान पे बादल छाया, बारिश शुरू हुई और पूरी जमीन जलथल हो गई। हजरत मूसा ने कहा, मौला, अभी तो महफिल से कोई निकला भी नहीं थे, बारिश कैसे हो गई? जवाब मिला, है मूसा, जिसकी वजह से बारिश रुकी थी उसी की वजह से तो बारिश हो गई। अर्ज़ किया, मौला वो कैसे? कहा, जब तक पाप कर रहा था मैंने बारिश रोक दिया था, और जब तौबा कर लिया तो मैंने बारिश नाजिल कर दी। हजरत मूसा ने कहा, मौला, जरा हम पहचान ले वो पापी
कौन है जो 40 साल से गुनाहों के जरिए तेरा मुकाबला कर रहा है। मुसलमानों सुनो, तुम्हारे रहमान रहीम मौला ने कहा, ए मूसा, जब वो पाप कर रहा था, गुनाह कर रहा था, खता कर रहा था, एक मर्तबा उसकी आंख में आंसू आए, मैंने बाहर न निकलने दिया, उसकी लाज रख ली, अपने बाबा का नुज़ूल कर दिया, उसकी दुआ कबूल कर ली, तो अब तो वो तौबा कर चुका है, अब मैं उसे रुसवा कैसे करूंगा। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। मुसलमानों, हम इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं, कौन नहीं जानता है। लखनऊ में एक खटमल है वसीम रिजवी अपने को कहता है, उसने ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस ले जाके दायर किया कि कुरान पाक की 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए। इन आयतों के जरिए माज़अल्लाह वो कहता है आतंकवाद फैल रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। आपको ये मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर जब एंकरों ने पूछा कि वसीम रिजवी आपने 26 आयतें कुरान से निकालने का ऐलान किया है, जरा 4 आयतें हमें पढ़कर सुना दीजिए। खुदा के कसम नानी याद आ गई, चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। और 4 तो बहुत बड़ी बात है, एक आयत भी पढ़कर न सुना सका। हाँ, तर्जुमा जरूर उसने सुनाया है। अब तर्जुमे का मामला क्या है आप उसको भी समझ लो। एक आदमी मान लीजिए तकरीब फहम के तौर पर रोली में बड़ी तेजी से दौड़ के भाग रहा था। लोगों ने सुना कि हालात कुछ मखदूश है, यहाँ फसाद होने का खतरा है। लोग ये समझे कहीं गोली चल गई है, कहीं तलवार चल गई है, कहीं झगड़ा हो गया है। अब धड़ाधड़ दुकानें बंद होने लगी, मार्केटों में ताले लगने लगे, लोगों ने घरों के दरवाजे मुकफ्फल कर लिए। और जब इधर वो भाग रहा था, पीछे पीछे लोग भागने लगे। भागते भागते हमारे मोहतरम हाफिज अमीर हसन साहब की तरीके से एक होशियार आदमी था, उसने जब देखा एक आदमी बेतहाशा भाग रहा है, पीछे पीछे बहुत से लोग भाग रहे हैं, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। आखिर क्यों भाग रहा है, कहाँ गोली चल गई है, कहीं तलवार चल गई है, कहाँ लड़ाई हो गई है, कहाँ फसाद हो गया है। कहा न गोली चली है, न तलवार चली है, न लड़ाई हुई है, फिर क्यों भाग रहा है। उसने कहा आपने देखा नहीं, रुदौली में जैसे ही हम दाखिल हुए, गोसियाना मोहल्ले ही में हमने देखा हुकूमत की तरफ से एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड के ऊपर लिखा है रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा। अब आप ही बताइए, जब रुदौली की सड़क की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा मुतय्यन कर दी गई, तो अगर पैदल चलेंगे तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर का सफर कैसे होगा। हमें जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए हम दौड़ कर चल रहे हैं ताकि हुकूमत ने जो बोर्ड लगाया है, जो कानून बनाया है, उसके खिलाफ ना होने पाए। तो इन्होंने जोर से तमाचा मारा, कहा बे मजदूर, ये सही है कि रोड पर चलने वालों के लिए रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा ही है, मगर ये रफ्तार पैदल चलने वालों के लिए नहीं बल्कि मोटर गाड़ियों के लिए है। और जो कानून मोटर गाड़ियों के लिए था वो तुमने समझ लिया, इसलिए खुद भी परेशान हो रहा है, पीछे पीछे पूरी जमात को परेशान कर रहा है। यही हाल इस खटमल वसीम रिजवी का है कि उसने कुरान पाक की वो आयतें कि जिनका तर्जुमा उसके हम अकीदा लोगों ने गलत ढंग से किया, उन्हीं को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहने लगा कुरान दहशतगर्दी सिखाता है, कुरान तो आतंकवाद सिखाता है। अब मैं बताऊं कि कुरान दहशतगर्दी नहीं सिखाता है। कौन नहीं जानता है कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। क्या कभी आपने सोचा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या है? अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान है, जो रहीम है। अब आप बताओ, कुरान पढ़ने से पहले, कोई भी नेक काम करने से पहले मुसलमान अपने रब को रहमान और रहीम कहता है। जो कौम अपने रब को रहमान कहे, जो कौम अपने रब को रहीम कहे, वो दहशतगर्दी कैसे कर सकती है, वो आतंकवाद कैसे अपना सकती है। सुन लो, कुरान पाक की पहली सूरत है सूरह फातिहा। हर नमाज में उसका पढ़ना वाजिब है, हर रकत में पढ़ना जरूरी है। आप सूरह फातिहा पढ़ते हो तो सूरह फातिहा की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे आलम का परवरदिगार है। आपने ये नहीं पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मोमिनीन। कुरान ने हमें रब्बिल मोमिनीन नहीं पढ़वाया, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं पढ़वाया, रब्बिल आलमीन पढ़वाया। और आलम में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी शामिल है। पता चला कुरान तो रहमत वाला दीन सिखाता है, हमें मेहरबानी का दर्ज देता है और हमें मुरव्वत की बात बताता है। कितने बड़े ये नादान है, खुद बदलते नहीं और आपको बदल देते हैं। वो एक किस दर्जा फकीहान हरम पे तौफीक एक खत्म लखनऊ के कान खोल के सुन ले। तू कहता है हजरत सिद्दीक अकबर ने, हजरत उमर फारूक आजम ने, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कुरान में मादल्ला का हाल बयान कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी जवानी कुर्बान कर दी। 18 साल बेटे अली अकबर की जवानी कुर्बान कर दी और मोहम्मद की नन्ही नन्ही नाशों को घोड़े की टापों से रौदता हुआ देख लिया। 6 महीने के दूध पीते बच्चे अली असगर शिरुखार को जामे शहादत पीता हुआ देख लिया। मगर नवासे रसूल ने शरीयत का एक हर्फ मिटने नहीं दिया, कुरान की एक आयत मिटने नहीं दी, अल्लाह का दीन मिटने नहीं दिया। और फिर मौलाए कायनात हैदरे कर्रार अली मुर्तजा तो शेर खुदा है, ऐसे शेर खुदा है कि शेर शमशीर जन शायर खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत लाखों सलाम साहिबाना शेर रज़ा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जो हुसैन करबला के मैदान में अपना पूरा कुंबा लुटाकर अपने नाना का दीन बचा रहे थे, उस हुसैन के वालिदे गिरामी सैयदना मौलाए कायनात हैदरे कर्रार अली मुर्तजा अगर कुरान में कोई गलती होती तो क्या सिद्दीक अकबर को गलत करने देते, क्या फारूक आजम को गलत करने देते, क्या उस्मान गनी को गलत करने देते? अरे तुम मौला अली के नाम पर अपना सीना पीटते हो। ए मौला अली के नाम पर सीना पीटने वालों सुन लो, हम मौला अली के सच्चे मानने वाले हैं, न मौला अली की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, न उनके इमामों की तौहीन बर्दाश्त करेंगे। हजरत मौला अली ने 25 साल तक हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत उस्मान के पीछे नमाज पढ़ी, उन्हें अपना इमाम माना। और ये खदमल लखनऊ में बैठ के बकता है कि हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी ने मादल्ला सदल्लाह मादल्ला कुरान में तारीफ कर दी। अगर कुरान में एक भी हर्फ बदला जाता तो मौला अली बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बोलो मुसलमानों, ऐसा करने वाला खाली सिद्दीक अकबर का गुस्ताख नहीं, फारूक आजम का गुस्ताख नहीं, उस्मान गनी का गुस्ताख नहीं, बल्कि ये तो मौला अली का गुस्ताख। बेशक बेशक तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। या रसूलुल्लाह। सुनो, आज दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, मुहर्रफ शुदा तौरात ज़बूर इंजील भी है, रामायण भी है, वेद भी है, ग्रंथ भी है और कुरान भी है। इन सारी किताबों में कुरान के शान कितने बुलंद है। एक आम फहम से बात सुन लो, आपका नरौली में कोई अजनबी आ गया तो आपकी फितरत जानना चाहेगी आने वाला कहां से आया, आने वाले का नाम क्या, आने वाला तन्हा है, इसका कोई साथी भी है, आने वाले का आने का मकसद क्या, ये आने वाला कब आया। अगर सारे सवालों का जवाब दे दे आपका ज़हन मुतमईन हो जाएगा, लेकिन अगर जवाब ना दे सका, बगले झांकने लगा तो आपका ज़हन मशकूक हो जाएगा। ये अपना नाम नहीं बताता, अपने भेजने वाले का नाम नहीं बताता, अपने साथी का नाम नहीं बताता, जब आया वो टाइम नहीं बताता, जिस लिए आया वो मकसद नहीं बताता। ठहरो, इसके बारे में तहकीक की जाए, किसी मुल्क का जासूस तो नहीं है, फितना फसाद करने वाला तो नहीं है। बिला तशबीह आज दुनिया में जितनी किताबें पाई जाती है, मुहर्रफ शुदा तौरात ज़बूर इंजील हो या दूसरी किताबें हो, आइए उन सारी किताबों से पूछा जाए, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। किसी किताब में उसका नाम नहीं लिखा है, मगर हमने जब कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता दे तेरा नाम क्या है, तो कुरान कहता है बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। हमने कहा किताब तुमने अपना नाम नहीं बताया तो कम से कम अपने भेजने वाले का नाम बता दो। सारी किताबें चुप है, मगर कुरान कहता है तंजील मिन रब्बिल आलमीन, सारे जहान के परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया
ہو. ہم نے کہا ہے کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا, اپنے بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا, تو جس کی طرف تمہیں بھیجا گیا اس کا نام بتا دو. ساری کتابیں چپ رکھ, مگر قرآن کہتا ہے نزل علی محمد, مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا. ہم نے کہا اچھا ہے کتابوں تم کم سے کم اتنا تو بتا دو تمہارا نام کیا ہے, تم اکیلے آئی ہو یا تمہارا کوئی ساتھی بھی ہے. ساری کتابیں چپ ہے, مگر قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, میرا نام کتاب مبین ہے, میرے ساتھی کا نام نور مبین ہے. ہم نے کہا ہے کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا, اپنے بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا, جس کی طرف بھیجا گیا اس کا نام نہیں بتایا, جو ساتھ میں آیا اس کا نام نہیں بتایا, تو کم سے کم یہ بتا دو تمہیں کس مہینے میں نازل کیا گیا. ساری کتابیں چپ ہیں, مگر قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہم نے کہا ہے کتابوں مہینہ نہیں بتایا تو کم سے کم ٹائم بتا دو تمہیں دن میں بھیجا گیا کہ رات میں بھیجا گیا. ساری کتابیں چپ رکھ, مگر قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ قدر کی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہم نے کہا اچھا ہے کتابوں تم نے ٹائم نہیں بتایا تو کم سے کم تاریخ بتا دو. ساری کتابیں چپ ہے, مگر قرآن اشاروں میں جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے اور 3 جگہ اس آیت کریمہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آیا ہے. اب لیلۃ القدر کو اگر آپ 3 جگہ جوڑ دیجئے تو 27 ہو جاتا ہے. گویا اشاروں میں قرآن نے بتا دیا یہ رمضان کا مہینہ ہے, قدر کی رات ہے, 27ویں تاریخ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہم نے کہا اچھا ہے کتابوں تم نے کچھ نہیں بتایا تو کم سے کم اتنا بتا دو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. ساری کتابیں چپ ہے, مگر قرآن بول رہا ہے ہدی للناس, مجھے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو آپ کہنے دیجیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن وہ برمت کتاب ہے جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام رضا کانفرنس, عظمت قرآن, مسلک اعلی حضرت. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, ہزار بار خدا نہ خواستہ کوئی ظالم بادشاہ آ جائے اور دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ساری کتابوں کو اکٹھا کر اور لے جا کے سمندر میں ڈال دے یا معاذ اللہ آگ لگا دے. اب کوئی کتاب دنیا میں باقی نہ رہ گئی. اب بتاؤ دنیا کی کتابوں کو پکارا جائے, آؤ کوئی کتاب نہیں آئے گی, مگر جب قرآن کو پکارا جائے گا تو کاغذ کا چھپا ہوا قرآن اگرچہ دنیا میں نہ رہے, مگر یہ 5 حافظ جو مدرسہ ادریسیہ سے آج الحمدللہ فارغ ہو رہے ہیں یہ آ کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. دنیا کا کوئی بھی کچہری قرآن جو کاغذ پہ چھپا ہے اس پہ تو کچھ رد و بدل کرنے کی جسارت کر سکتا ہے, حالانکہ کر نہیں سکتا ہے, مگر یہ ہمارے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے نہ کل اس کو چھینا جا سکا تھا, نہ آج چھینا جا سکا ہے, نہ آئندہ کل چھینا جائے گا. اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, قاری قرآن بناؤ اور اللہ کے مقدس کلام سے خود بھی محبت کرو. یہ مدرسہ ادریسیہ ہے, اس کی شاندار عمارت ہے, دیکھ کر طبیعت باغ ہو گئی, مگر اس نازک ترین دور میں لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا تو مدرسے کا نقصان ہوا. اب بولو مسلمانوں مدرسے کا تعاون ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. ارے زور سے بولو, ہاتھ اٹھاؤ. ہونا چاہیے. آپ ضرورت سمجھتے نہیں ضرورت سمجھتے تو اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو اس مدرسے کے لیے 1100 روپے چندہ دے دے؟ 1100 روپے. اچھا ماشاءاللہ, مگر ٹھہر جائیے, کتنے حافظ نکل رہے ہیں؟ 5. تو کوئی 75 پاک کے نام پر 5000 دینے والا بھی ہے. کھڑے ہو جائیے آپ. زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابھی بیٹھیے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد رفیع اللہ.
पंजतन पाक के नाम पर 5,000 रुपए। 5 हाफिज यहां निकल रहे हैं। है कोई इनके कंधे से कंधा मिलाने वाला? एक दूसरा 5,000 देने वाला, 5,000 देने वाला। अरे वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है आपका जी? हाजी खलीक अहमद। 2 हो गए। अब कोई तीसरा मुजाहिद? आप हाथ कुछ उठा रहे थे क्या? कोई एक तीसरा मुजाहिद 5,000 रुपए देने वाला पंजतन पाक के नाम पर। न समझो कि अपने लिए मांगता हो, तुम्हें से तुम्हारे लिए मांगता हो। क्या बात है कोई 5,000 देने वाला कुरान के नाम पर? बता दो उस खटमल को कि तुम कुरान की आयतों को निकलवाना चाहते हो। अरे हम अपना माल लहू का एक एक कतरा बहाकर कुरान की हिफाजत करेंगे। बेशक, कह दो इंशाअल्लाह। सुभान जोर से अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। है कोई कुरान से मोहब्बत करने वाला? तीसरा मुजाहिद 5,000 देने वाला। 5,000। एक तीसरा मुजाहिद 5,000 देने वाला। मौला किसी को भेज दे। अभी कोई उठेगा, उठेगा कोई अल्लाह का बंदा 5,000 रुपए देने वाला। है कोई अल्लाह का बंदा 5,000 रुपए देने वाला? माशाअल्लाह। देखिए हाजी साहब ने पहले लिखाया, फिर लिखाया, 3 हो गए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। चलिए 3 हो गए। अब चौथा 4 यार के नाम पर। है कोई मुजाहिद चौथे नंबर पे 4 यार के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला? शब्बीर भाई, हम अपने मदरसे के लिए आपसे कभी नहीं कहते, मगर यहाँ आप ही खड़े हो जाइए। चौथे नंबर पर नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल ये अल्लाह। लीजिए शब्बीर भाई चौथे नंबर पे। इधर आ भाई जान, इधर आओ, इधर आओ। कितना है ये जी? 1100। अरे हम 5,000 वाले ढूंढ रहे थे। इधर तो आइए आप, कुर्ता बहुत शानदार पहने हैं। आइए इधर आइए। सुभान अल्लाह। 4 लोग हुए 5,000 देने वाले। अब 5वें नंबर पे पंजतन पाक के नाम पर। हाँ बोलो। अरे नहीं, वो उनसे बात मत कीजिए, हमसे बात कीजिए। इतना शानदार कुर्ता पहने हैं, 5,000 रुपए लिखा दीजिए, इंशाल्लाह बरकत होगी। लिखा है 5,000 लिखा है जी? नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए साहब, 5,000 रुपए इन्होंने भी दे दिया। कितने हो गए? तो छठा आदत तो मेरे गरीब नवाज का है। इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अब सरकार गरीब नवाज के नाम पर छठे नंबर पे कोई एक मुजाहिद खड़ा हो जाए 5,000 रुपए देने वाला। ए सरकार गरीब नवाज, आप किसी के दिल में डाल दें। वो कुर्सी पर बैठे हुए लोग एकदम सन्नाटा छाए हैं। शरफुद्दीन भाई पढ़ रहे थे, इनाम भी देने नहीं आ रहे, चंदा भी नहीं लिखा रहे। है कोई छठे नंबर पर गरीब नवाज का दीवाना 5,000 लिखाने वाला, 5,000 लिखाने वाला, एक 5,000 लिखाने वाला। मौला किसी को भेज दे। 5,000 लिखाने वाला, 5,000 लिखाने वाला। है कोई अल्लाह का बंदा? दाएं बाएं, दाएं बाएं, सामने कोई अल्लाह का बंदा? ये कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं, ये तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। इस जमाने में 5,000 की हैसियत ही क्या है? जल्दी कीजिए। है कोई 5,000 देने वाला? एक गरीब नवाज के नाम पर छठे नंबर पर मौला किसी को भेज दे। कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाएगा, कोई न कोई उठेगा, गरीब नवाज के नाम पर उठेगा। है कोई? चलिए माशाअल्लाह। हाफिज साहब ने कहा कोई नहीं उठ रहा तो हमारी तरफ से जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कितने हो गए? छठे 6 हो गए। अब चलिए 1100 रुपए वाले आ जाए। 1100 रुपए वाले गौसे पाक के नाम पर। है कोई 1100 रुपए वाला? 1100 रुपए देने वाला, 1100 रुपए देने वाला, 1100 रुपए देने वाला। कोई है अल्लाह का बंदा? मगर ये कुर्सी वाले पता नहीं कहां से कसम खा के आए हैं कि हमको ना उठना था, ना उठे और ना उठेंगे। कोई अल्लाह का बंदा उठ के खड़ा हो जाए।
1100 روپے دینے والا کوئی ہے؟ اللہ کا بندہ 1100 روپے دینے والا، 1100 روپے دینے والا. یہ بچہ کچھ لے کے آ رہا تھا، دیکھا. کیا نام ہے؟ کیا اطلاع ہے؟ ہاں اچھا ماشاءاللہ. سیون کے نیاز صاحب نے 21,000 روپے دیے تھے، جزاک اللہ. انہوں نے کہا اعلان کر دیا، مگر 1100 روپے دینے والا کوئی اٹھا نہیں. یہ دیکھو ایک نوجوان آ گیا نوجوان. کتنا ہے یہ؟ کتنا؟ کیا نام ہے؟ 1100 روپے. یہ دیکھو ایک دوسرا بھی آ گیا. کیا نام ہے؟ سراج الدین. چلیے 1100 روپے. تیسرا کوئی جائیے نہیں. حضرت علامہ روح الامین صاحب کی تقریر نہیں سنیں گے تو زندگی بھر پچھتائیں گے، جب تک دوبارہ سن نہیں لیں گے. بغیر سنے مت جائیے گا. دیکھو ایک بچہ ہی لے کے آیا. کتنا ہے بیٹا؟ کس کے نام سے ہے؟ محمد شمیم 1100. اچھا 5 بچے جو فارغ ہوئے ہیں ان کے گھر والے بھی آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے. آئے ہیں تو ان کو بھی تو کچھ لکھانا چاہیے. ہے کوئی اور؟ ہے کوئی 1100 روپے دینے والا؟ چلیے پھر رومال پھیلا دیجئے. کسی بچے کو کہیے کہ رومال لے کے چلا جائے اور جو ہو سکے وہ اکٹھا کرے. ہے کوئی؟ حضرات جیسا کہ میں نے کہا آج میرا تقریر کرنے کا بالکل موڈ نہیں. بڑا دکھ ہے، بہت صدمہ ہے. ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. رام سنئی گھاٹ سمیل گنج کے اپنے بھائیوں کے لیے بھی آپ دعا کیجئے اور وہاں کی مسجد کے لیے بھی آپ دعا کیجئے. اور اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرے، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے اور ہمیں تمام آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ رکھے. ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک میں رہنے والوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے، مسجدوں کی حفاظت کرے، مدرسوں کی حفاظت کرے. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ایک میٹنگ بارہ بنکی میں کرنے والے ہیں اور اس سلسلے میں اگر ضرورت پڑی تو ہم حکام سے رابطہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو تمام پریشانیوں سے محفوظ و مامون رکھے. میں آپ کا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا. آج آپ کو ایک بہت اچھی تقریر حضرت علامہ مولانا روح الامین صاحب کی سننی ہے. ساتھ ہی ساتھ جناب شرف جون پوری سے نعت و منقبت کے اشعار بھی سننے ہیں. اس لیے اب آپ پوری طریقے سے تیار رہیں، نعت و منقبت کے اشعار سنیں، آنے والے معزز مہمان کی ایمان افروز تقریریں سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور تمام پریشانیوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. السلام علیکم.